مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأن كريم ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد لك الشكر وما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم وسلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنك ما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الرزاق وتحسن بها الأخلاق على آله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها لوالدينا لأولادنا ومشايخنا لإخواننا في الدين ولأصحابنا بالوجه واجعلنا لأصحابنا أحبابنا لمن أحبنا بك ولمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة بما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعوام الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يذكرك فلا ينساك حتى لا يكون للشيطان علينا سبيل ربنا إنك جامع الناس ولا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم اجمع بيني وبين من تعلم وله علم نافع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإيحاك أنت لا تعد من الرجال utai sira iku la tu'adha wala den hitung sira minar rijali saking pira-pira rijal
ar-rajulul kamilu taiwang lana kamilu kang sempurna sapa rajul bi rajuliyati ing dalam sifat kelaki-lakian ya rajul iku la ya'malu ora berbuat sapa rajul kamil li ahadin kedua wong suwiji siwal haqiyah kang silene Allah azza jalla qad amiya teman-teman isbuta apa aina qalbika mata lorone ati sirah pada kadarolan wis reged apa sapa sirrika kebeningan batin hati sirah waqad hujibat lan teman-teman den alingi an rabbik siwa qad hujibta lan teman-teman den alingi sirah rabbika dosa saking pangeran sirah jalla wa ma indaka khabar lan orang ikut teman dalam sani sir khabar nu berita wali hadza lan karena iki hujib ta'arrobika qala wis ngandika sapa badu setengah arifin salamullahi wa keselamatan Allah ikalaim tamgata tamiyata saya ba'dihim wailul lil mahjubin alladhina la ya'lamuna annahum mahjubuna andikai lapad wailun cilaka lil mahjubin kadue wong kang den alingi kabeh alladzina la ya'lamuna kang ora weruh sapa alladzina ana satune alladzina kang wajuna kang den alingi kabeh Wahaka ya jahilu tu'ridu 'anil haqqi azza wa jalla. Hei orang bodoh. Bodoh di sini artinya bukan bodoh enggak bisa berhitung. Bukan bodoh karena enggak sekolah. Tetapi bodoh terhadap Allah, enggak kenal Allah. Dia sibuk mengejar-ngejar dunia tadi, tapi tidak sibuk mengejar-ngejar pencipta dunia. Itu bodoh. Walaupun profesor, doktor, kalau seperti itu bodoh. Dia sibuk ingin dicintai, disenangi makhluk, tapi tidak sibuk ingin dicintai Allah. Itu bodoh. Dia sibuk berharap dilihat, didengar, disaksikan, diketahui, di-follow oleh makhluk, sementara dia tidak sibuk untuk itu terhadap Allah. Dia kira makhluk punya daya, punya upaya untuk berbuat sesuatu, padahal makhluk itu hanya jalan. Makhluk itu bodoh, lemah, hina, miskin. Itu sifat makhluk. Kalau manusia itu sudah merasakan keempat ciri makhluk tersebut, bodoh, hina, miskin, lemah, maka dia akan menjadi Abdullahi Haqqo, hamba Allah yang sejati, hamba Allah yang hakiki. Tapi kalau masih merasa pintar, merasa kaya, merasa mulia, merasa kuat, nah itu berarti dia telah merampas hak rububiyah, merampas sifat ketuhanan. Jadi bodoh dia. Kita ini lemah kecuali dikuatkan Allah. Sekuat apapun Allah bikin setruk-setruk, bahkan Allah bikin mati-mati. Sekaya apapun Allah bikin bangkrut, miskin, jatuh, udah. Sekuat apapun Allah bikin lemah. Semulia apapun di hadapan makhluk, Allah bongkar aibnya, udah hancur.
Sekitar apapun Allah bikin lupa atau hilangkan ingatannya, udah nggak ingat apa-apa. Naudzubillah. Selama orang belum kenal Allah, dia tidak akan merasakan 4 sifat dasar manusia tersebut. Makhluk bodoh, kecuali dititipi sepercik ilmu pengetahuan, itu pun Allah bikin lupa, ya hilang aja. Miskin, kecuali dititipi secuil harta, itu pun Allah bangkrutin lewat kejadian apa aja, udah habis. Hina, kecuali ditutupi aib dan dosa, bongkar sedikit aja udah habis dihina makhluk. Tapi gara-gara dibongkar aib, seseorang kalau jadi tobat habis-habisan lalu kembali kepada Allah, itu bagus. Jadi kita ini tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa hakikatnya. Hanya satu yang kita punyai, dosa. Begitu kata ulama-ulama ahli ma'rifat. Makanya di sini diingetin, wa ya jahilu tu'ridu 'anil haqqi azza wa jalla tukhallihi wa rawa dhahri qalbi wa tastabilu bi khidmatil khalqi. Hei orang-orang bodoh, lu celaka lu. Engkau berpaling dari Allah. Walaupun sujudnya rajin, tahajudnya rajin, ke masjidnya standby, tapi hatinya nggak ada Allahnya, itu sama dengan bodoh, berpaling dari Allah. Jadi dia ibadah, hanya fisiknya, hatinya belum. Sehingga ada kesempatan duit masjid nongol, sikat. Apalagi duit negara, apalagi duit rakyat, apalagi duit orang. Haji syariat bloko kalau kata Gus Dur. Engkau selalu berpaling dari Allah, wa tastagilu bi khidmatil khalqi, sibuk mengabdi kepada manusia. Mengabdi kepada manusia itu enggak hanya sekedar melayani setiap keperluan manusia, tetapi hati ingin dilihat orang, bukan dilihat Allah. Takut dihina orang, bukan takut dihinakan Allah. Takut tidak dihargai orang, bukan takut tidak dihargai dimuliakan Allah. Takut tidak diperhitungkan manusia di tengah manusia, bukan takut tidak diperhitungkan Allah. Ini udah ngabdi ke makhluk ini. Jadi segala niat dan aktivitasnya karena orang aja. Ingin dihebatin orang, ingin dilihat, ingin diagungkan, ingin dihormati, ingin dimuliakan, ingin dibantu makhluk, ingin dispesialkan, diperlakukan spesial. Ini udah berpaling dari Allah. Berarti dia menuhankan makhluk gitu. Padahal semua keinginan dia itu tidak akan pernah terjadi tanpa izin Allah. Ingin sehat, ingin kenyang, ingin pokoknya semua nafsu. Bukan ingin diatur Allah, tapi ingin ngatur Allah gitu.
Kata Allah, yang Tuhan tuh lu apa gua? Kenapa lu ngatur-ngatur gua? Gitu. Kasih sakit pengen sehat, diturunin pengen naik, kasih rugi jengkel. Itu dia jadi ngatur Allah. Padahal Allah kasih sakit sedang dimuliakan lewat pembersihan dosanya lewat sakit. Ketika dia ditakdirkan dihina makhluk, padahal dia sedang dikasih peluang kembali ke Allah untuk mendekat ke Allah, lalu dimuliakan Allah. Wa tashtagilu bi khidmatil khalqi, sibuk dengan melayani makhluk. Kita mah kadang kerja juga nomor satu penilaian atasan ya, bukan penilaian makhluk yang bikin atasan. Apalagi kalau mau ada audit perusahaan, sibuk. Ada audit Allah mah di hakikat tenang-tenang aja. Ada audit raqib atid mah cuek aja. Bukan tidak boleh seperti itu, tapi hati arahnya, ya Allah saya mengabdi ke atasan karena perintah Engkau. Ya Allah saya hormat ke suami karena perintah Engkau. Kalau nggak diperintah mah suami jitak paling. Ya Allah saya ngurusin anak istri keluarga karena perintah Engkau, sebuah amanah. Kalau nggak ada perintah, sehingga saya ambisi bagaimana caranya supaya mereka tidak tersentuh api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya Allah saya hormat ke sesama karena perintah Engkau. Karena semuanya diperintah. Jadi secara fisik sama dengan orang-orang yang tidak kenal Allah, tapi yang membedakan niat itu. Kalau kita mau kerja hanya untuk duit dunia, kalau para kekasih Allah mau kerja, dagang, tani untuk ngabdi ke Allah. Karena diperintah aja oleh Allah, dunia tempat nyariat gitu. Ya Allah saya kerja, saya dagang karena diperintah oleh Engkau, oleh Rasulmu, untuk supaya tidak ngemis ke makhluk, dan karena diamanahi keluarga, diperintah untuk thalabul halal, mencari yang halal. Sehingga niatnya sudah jadi amal, gerakannya semua jadi amal, ikhtiarnya jadi amal. Ketika berhasil, kerasa dari Allah. Ketika tidak berhasil sesuai diinginkan, ini pun dari Allah, ladang sabar. Al-qawmu istagilu bi khidmatil haqqi azza wa jalla faqarraba qulubuhum ilaihi. Para ahli Allah mah, orang-orang yang yakin, para pecinta kekasih Allah, mereka sibuknya ngelayanin Allah. Maksudnya gimana? Jadi ketika bukan hanya dalam sholat mereka, bukan hanya dalam ngaji, dalam sholat, dalam sedekah, tetapi dalam berhubungan dengan sesama pun semata-mata niatnya melakukan perintah Allah atau menjauhin larangan Allah gitu. Saya pengen banget ini ngurangin timbangan, nggak usah banyak-banyak, 1 orang 1 on aja, 1000 orang kan 1000 on. Tapi Allah nggak bolehin, usaha nggak mau lah gitu, karena dilarang Allah. Saya sebetulnya malas bayar hutang ini, cuman saya kalau nggak bayar hutang dimurkai Allah, disiksa saya di kuburan. Jadi saya harus bayar hutang karena diperintah Allah. Ada yang kayak begitu? Hah? Bayar hutang, kalau nggak diperintah Allah mah nggak mau lah.
karena diperintah Allah hakul adami harus diberesin, maka saya bayar. Saya disiksa nanti oleh Allah kalau nggak bayar hutang. Males banget nih sholat kalau nggak diperintah Allah, males banget puasa kalau nggak diperintah. Pengennya mah aduh melotot sama yang cakep-cakep, cantik-cantik, ganteng-ganteng, cuman dilarang Allah. Jadi Allah aja tuh dia mah jarum hatinya itu, perintah Allah, larangan Allah, perintah Allah, larangan Allah. Ketika saya patuh terhadap perintah dan rambu-rambu larangan, maka Allah senang, ridho gitu. Jadi sibuk melayani Allah itu artinya sibuk bersama aturan Allah. Ketika dia ibadah, merasakan bahwa ibadah dia ini benar-benar anugerah Allah, bukan kemampuan dirinya. Nah itu ibadah yang asli tuh. Kita mah kan suka lupa bahwa kita tuh bisa sholat karena keinginan sendiri, karena perjuangan sendiri. Lupa bahwa itu dari Allah. Allah yang memberikan hidayah, Allah yang menggerakkan. Ketika kita bisa sedekah, berbagi, merasa itu amal sendiri, padahal itu hidayah, taufik Allah SWT. Merasakan ini dari Allah, oleh Allah, lalu kembali ke Allah. Itu ibadah yang itu melayani Allah namanya tuh. Ketika dapat nikmat, rasa ini dari Allah, oleh Allah, sehingga tiap nelen air, alhamdulillah, tiap nelen nasi makan, alhamdulillah. Wow, itu Allah asyaddu ridhon. Karena merasakan ini dari Allah, nikmat ini dari Allah, bisa nelen juga karena Allah yang menggerakkan. Itu Allah asyaddu ridhon. Senangnya luar biasa. Kalau udah Allah ridha, ya udah jadi kekasih Allah itu. Tapi ini udah digini-giniin juga susah ingatnya. Tetap aja nggak bisa tuh kalau bitaufikillah. Harusnya kan tiap nalan alhamdulillah, hati itu tiap nalan alhamdulillah, supaya Allah ridha. Langka itu yang kayak begitu. Teori mah babari mudah ya, tapi ya bisa-bisa teori lah. Nanti siapa tahu alokasinya jibin. Kita mah nggak ingat Allah, yang ingat nafsu, nikmat. Jadi kita mah nyembah nikmat, bukan nyembah al-mun'im gitu. Paham ya? Kita tuh nyembah nikmat, bukan nyembah yang ngasih nikmat. Buktinya kita ketika menikmati sesuatu lupa sama yang ngasih nikmatnya, nggak ingat. Ntar ketika udah dikasih nggak bisa ngunyah, baru ya Allah. Nggak bisa dikasih nelen, baru ya Allah. Nah, waktu sehat mah ingat bahwa kita bisa ngunyah, Allah yang ngegerakin. Kan kadang-kadang ada yang nggak bisa ngunyah, ada ya sakit gigi lah, atau nggak bisa nelen ada ya, sehingga harus diinfus. Nah baru tuh ingat ke Allah. Coba kita lagi nelen ya, nelen minuman, nelen makanan, ingat nggak itu yang menggerakkan kita bisa nelen tuh Allah, hakikatnya aslinya. Ingat tak ke Allah nata? Mayoritas nggak ingat. Leg udah nggak ingat tuh. Jadi ibadah, di dalam ibadah itu merasakan ini dari Allah, sehingga saat ruku sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana maha suci engkau ya Allah dari keserupaan dengan makhluk, dari menzalimi makhluk, dari berbagai kekurangan. Rob itu kan tarbiyah, Rabbi tarbiyah,
maha mengurus, maha mengatur, maha mendidik, maha membina, maha merawat, itu Rob. Kerasa banget lagi sujud itu Allah yang sedang menggerakkan sujud kita, Allah yang sedang ngatur kita ngabdi kepadanya gitu. Itu kalau udah ngerasain begitu, wah, itu sujud bisa dikasih nikmat, kata guru begitu. Dan nggak merasa itu amal sendiri, saya lagi disujudkan oleh Allah. Ini bukan masalah teori nih. Kalau kita kan baru teori nih ngomong nih, udah rasa, orang-orang kayak gitu udah rasa, sehingga bisa berlama-lama itu sujud itu. Kalau kira-kira nggak ingat sama makmum katanya, untuk disadarkan di belakang ada makmum gitu, sehingga dia cepat sujudnya. Sehingga ada siapa? Saya Sufyan Ats-Tsauri ya. Kalau makan itu bau habak-habakan makan. Tahu habak-habakan? Jadi di mulut kalau belum penuh terus aja diisi sampai mentok ke tenggorokan. Kalau ngelihat secara lahiriahnya, waduh, rakus banget nih orang. Begitu ditanya, kenapa engkau makan kayak begitu? Kayak enggak sopan gitu, habak-habakan gitu, masih ada belum diisi lagi tuh mulut, diisi sampai penuh mentok ke tenggorokan, nggak berhenti. Saya sedang merasakan ini dari Allah. Saudara sedang merasakan ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah. Jadi rasanya nggak terasa nikmat, yang terasa nikmat Allahnya gitu. Ikartin tuh ya, kayak kita sedang mabuk cinta ke seseorang lah, lalu dikirimin makanan bikinan dia. Kira-kira yang terasa lezat rasa makanannya apa yang ngirimnya? Wow. Sehingga padahal mah kata orang, kata temannya mah gak enak, kata dia mah enak banget gitu. Udah nggak ngelihat rasa di lidah, tapi yang dilihat rasa hati, ini yang ngirimnya. Kayak kita dikasih surat zaman dulu ya, ada uangnya 5.000, lalu harum dikasih parfum. Padahal mah tulisannya jelek, duitnya juga cuma 2.000 zaman dulu itu. Tapi itu surat dibaca lagi, dipeluk lagi, ditekap lagi, dicium lagi. Kenapa? Mungkin kata-kata nggak begitu indah. Lihat yang ngirimnya siapa? Itu lagi sakit juga bisa sembuh itu. Iya. Kenapa? Karena sedang mabuk kepada yang ngirimnya. Logikanya begitu. Sehingga diludahin sama yang ayang beb, padahal bau jenggol terasa wangi kasturi. Tabok sama dia bisa minta lagi, karena mabok cinta. Tai ayam rasa coklat gitu lah. Sakit pun terasa nikmat. Nah itulah para pecinta Allah gitu gambarannya. Sehingga kata Ibnu Arabi, Syekh Ibnu Arabi, orang tidak akan sah, tidak akan sempurna merasakan kecintaan kepada Allah sebelum dia pernah mengalami cinta kepada makhluk. Ya, kita cinta kepada, kita ketika mabuk cinta kepada kekasih, kita habis-habisan apa yang dia inginkan kita perjuangan, kan ya, benar gak? Saya suka ingat aja tuh yang mau bubur itu tuh sama rekam. Iya, jam 1 malam ditelepon sama pacarnya, pengen bubur Tanah Abang katanya. Kang, waduh, kasa di lidah ya bubur Tanah Abang jam 1 malam. Nggak pikir panjang, hidupin mobil start berangkat ke Tanah Abang dari sini, dari Cikupa, jam 1 malam. Demi siapa? Yayangku. Nyari bubur Tanah Abang itu segitu jauhnya hanya demi semangkok bubur, demi doi. Waduh, semangat banget, Masya Allah.
Jadi kita cinta kepada makhluk, kepada seseorang aja, apapun keinginan dia kita perjuangkan, gunungkan kuda ke lautan aku seberangi. Itu baru cinta ke makhluk. Bagaimana cinta ke Allah, pencipta segala-galanya, pemilik segala-galanya, penentu segala-galanya, termasuk nyawa dan raga dia juga Allah yang menciptakan, pemilik surga, pemilik seluruh nikmat, dan tidak akan pernah terjadi apapun tanpa izin. Oh, Masya Allah. Makanya guru segitu parahnya dikasih sakit, luka-luka tubuh di berbagai beberapa lokasi anggota badan, itu nggak pernah aduh nggak pernah. Yang ada Allah maksimal jadi ketika rasa sakit memuncak, itu katanya singkatan dari alif sama Allah gitu. Nggak pernah ngucap aduh. Kenapa? Katanya kata-kata aduh itu disukai setan gitu, ngeluh itu aduh itu. Masya Allah. Salon yang mana nggak bunyi ya? Dut, nyala. Kita mah baru sakit gigi satu aja udah aduh baik. Baru ketipus itu aja udah aduh baik. Padahal masih bisa makan. Kenapa? Karena dia yakin bahwa yang takdirkan semua itu adalah Allah SWT. Sepahit apapun pasti ada hikmah baik. Jadi al-qaum istaqilu bi khidmatil haqqi azza wa jalla fa qarraba qulubu ilaihi. Kalau orang-orang yang pecinta Allah mah dia sibuknya ngelayanin Allah. Sekalipun kelihatannya ngelayanin atasan, ngelayanin anak, istri, suami, itu gak lahiriah doang. Hakikatnya mengelayanin Allah itu. Dia mau merasakan ini titipan Allah, ini tugas dari Allah gitu aja. Gak ada urusan itu orang terima kasih atau tidak. Gak ada urusan itu menghina atau memuliakan kebaikan. Gak ada urusan. Yang penting saya sudah diterima Allah, perilaku saya, amal saya udah beres gitu. Ikhlas ngarana gitu. Faqarraba qulubuhum ilaihi, sehingga hati mereka didekatkan kepada Allah. Dekat banget kayak kita gini. Kiai tolong doakan, aduh saya mah jauh dari Allah. Kalau kiai makan orang-orang dekat sama Allah. Itu dekat itu artinya bukan kaitannya dengan jarak. Kalau di ilmu makulat bukan kaitannya dengan aina, di mana Tuhan, dekat. Bukan dekat jawaban dari pertanyaan di mana. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu artinya orang-orang yang sulit lupa ke Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang selalu tidak pernah lupa ke Allah, sedang berdiri, duduk, berbaring, ingat terus. Itu ulil albab, para kekasih Allah. Apalagi Nabi, Nabi mah sedang tidur aja, hatinya ingat terus ke Allah. Apalagi sedang melek, sedang tidur aja tidak pernah lupa ke Allah. Nah, kita jangankan melek, jangankan tidur, sedang melek aja lupa ke Allah. Kalau kita mah ta'arraf ilaiha fa'arabtahu aduhum idza raqal haqqa azza wa jalla wa faraga min muharabati nafsi wa hawahu wa tabi'u syaitanihi. Perhatikanlah orang-orang yang kenal Allah, orang-orang yang yakin. Perhatikan engkau akan mengenalinya.
idza arafal haqqa azza wa jalla wa faraga min mahabbati nafsihi. Mereka itu orang-orang yang yakin ke Allah, pecinta Allah, kekasih Allah itu kalau sudah yakin ke Allah, dia akan bertempur terus memerangi nafsu, memerangi keinginan-keinginan selain Allah, memerangi watak-watak manusiawi. Kan watak manusia itu ingin lihat yang indah, ingin dengar yang enak, ingin rasa yang nikmat. Itu diperangi orang-orang kayak gitu. Enggak diperturutkan gitu. Kita mah sebaliknya. Saya kan nonton dahar, nah itu nafsu, nah itu kan, karena ingin tuh. Giliran nafsu, nah kalau mereka mah giliran nafsu ditahan dulu. Ketika udah nggak ingin baru gitu, kebalik. Sama, ngunyahnya mah sama kita, ngambilnya sama, kuantitasnya sama, mungkin sama-sama 2 piring. Mungkin sama-sama minum, cuman yang jadi beda mereka mah jadi amal, kita hanya nafsu gitu. Makanya niatul mu'min khairum min amali. Orang udah kayak gitu tuh kelasnya, baru niat aja udah lebih baik daripada amalnya. Itu yang saya suka ingat aja ketika diajak ke Tangsel. Ini 30 tahun yang lalu. Begitu lihat mobil bagus, mau nggak itu? Atau mau banget? Istighfarin. Gitu caranya tuh. Dilatihnya sama beliau. Istighfarin, ya Allah, saya mau bukan ini, saya hanya ingin Engkau pemilik segala-galanya. Ketika ngelihat rumah bagus, mau nggak tuh? Atau mau banget? Istighfarin, astagfirullah, saya bukan ini ya Allah yang saya ingin, hanya ingin Engkau, ingin dekat dengan Engkau, ingin ridhomu. Itu latihannya gitu, pengalihan aktif nafsu. Kita baru istighfarin, ambisi ya, malah keimpi-impikan yang begitu. Jadi orang-orang, saya pernah dengar dari guru itu, jadi ada temennya yang memang sudah suluk, sudah merasakan nikmatnya keyakinan, ma'rifat ke Allah. Nah beliau diundang silaturahmi, diminta ceramah. Hanya itu aja sekali, karena menghargai. Begitu ceramah, dihargai, dihormati, pulang dikasih bingkisan, dikasih angpau gitu. Tuh ini kan nafsu, senang banget gitu tuh. Datang dihargai, dihormati, pulang dikasih angpau, dikasih bingkisan, diantar jemput. Ini mau enak banget nafsu. Setelah itu talak 3, nggak mau. Coba kalau kita, mantep nih, geluti nih. Pantesan. Jadi kesenangan nafsu tuh malah dihentikan. Aduh, iya mah tuh nafsu muringkak ieu mah cenah, berkembang bertumbuh ieu mah. Aduh. Udah nggak akan mau lagi. Gitu. Aduh, masya Allah. Itu mah harga sepakat, Ustadz berangkat. Kurang gede nagih. Alhamdulillah. Kalau kata guru, bukan dihentikan ceramahnya, lurusin niatnya. Nah, lurusin niatnya, kudu jadi ahli ma'rifat tidak mudah. Selalu niatnya dunia, angpau, penghargaan, penghormatan. Istighfarin katanya.
secara lahiriah dia ngajak manusia ke Allah, padahal hakikatnya ngajak manusia ke dirinya, gitu katanya. Nah, orang-orang yang sudah yakin ke Allah mah nggak mau, sibuk merangi nafsu, merangi keinginan-keinginan duniawi selain Allah, merangi watak-watak dirinya yang memang watak manusia itu begitulah, memerangi setan. Wa takhallasa minhum wa min dunyahu. Lalu Allah akan membukakan untuknya pintu kedekatan dengan Allah. Masya Allah. Wah, kalau udah kayak gini hidup tenang, nggak ada stres hidup. Di dunia udah kayak di surga, apapun yang terjadi. Kan kita hidup yang dicari kan ketenangan ya. Ya, itu orang ke puncak, ke pantai, kan yang mau cari tenang, cari bahagia ya. Karena nggak mau nggak dikasih kekayaan 100 triliun tapi stres terus, para rusing we, mau nggak? Mau nggak dikasih sehat tapi para rusing we. Jadi tenang itu mahal, dan ini hanya dikasih kepada ahlullah. Dalam Quran kan dibilang begitu, huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang ngasih tenang, damai, tentram di dalam hati orang-orang yang yakin ke Allah. Apapun yang terjadi, tenang aja. Ini mahal. Dipuji, dihina, tenang we. Banyak duit, kurang duit, tenang we. Jadi di dunia udah kayak di surga. Disebutnya jannaten. Dia udah punya surga 2. Udah jauh dari stres, dari sedih, dari urusan dunia. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini nih, Masya Allah. Sekalipun secara lahiriah mungkin ada kadang emosi. Itu emosinya bukan emosi dari nafsu. Biasanya orang-orang kayak gitu, kelihatannya ada ngeluh padahal bukan ngeluh. Itu mah sedang ngumpetin di tengah makhluk, di hadapan makhluk aja dia ngeluh padahal bukan. Hatinya sudah ridho gitu. Kita mau pura-pura ridho padahal hatinya ngeluh, beda. Kalau udah gitu, yatlubu syuglan, dia akan mencari kesibukan yang akan dilakukannya untuk mencari kesenangan Allah, ridho Allah. Wa yuqalu lahu irji wara'aka wastagil bi khidmatil khalqi wa dullahum alaina ikhdamu tulab wal muridin lana antum ghafalun amal qaum fihi. Nah, kalau udah kayak gitu baru oleh Allah ditugasin lagi. Sekarang mah engkau kembali kepada manusia di tengah-tengah makhluk. Dullahum, tunjukkan mereka, bimbing mereka untuk dekat denganku, gitu. Nah, kalau udah kayak gini sah disebut adai ilallah nih, yang ngajak kepada Allah. Kalau belum kayak gitu mau adai ila nafsihi, ngajak kepada dirinya dan nafsunya. Lah, kembalilah ke tengah-tengah manusia, ajak mereka untuk dekat denganku. Nah, kalau belum kenal Allah gimana mau bisa ngajak orang? Antum ghafalun, nah kamu mah udah sering nipu para pencari Allah. Kamu tuh kosong dari apa yang dimiliki para kekasih Allah. Tuwasiluna abdiya bidzulam bil kadi anil anan alan nufusi allati hiya aduwatukum wa tardawna azwajakum bi sukhti rabbikum. Engkau nyambungin cahaya dengan kegelapan, bukan dengan cahaya, dengan memperturutkan hawa nafsu yang sebenarnya hawa nafsu itu musuhmu. Watardawna, engkau nyenengin istri-istri kamu. Tardawna azwajakum bi rabbikum, kau lebih milih menyenangkan istri-istrimu sementara Allah nggak suka.
mengundang murka Allah, menyenangkan istri dengan cara mengundang murka Allah. Katsirun minal khalqi, kebanyakan manusia lebih ngeduluin nyenengin istrinya, nyenengin anak-anaknya dibanding nyenengin Allah. Nah gitu. Waduh, tersinggung apa biasanya mah? Lebih ngeduluin nyenengin istrinya, nyenengin anak-anaknya dengan dunia dan sebagainya, mengalahkan nyenengin Allah, ridho Allah. Bukan tidak boleh kita menyenangkan keluarga, tapi kalau niatnya hanya itu toh udah nggak jadi amal. Kalau niatnya perintah Allah dengan cara yang benar, jadilah amal. Innani ara harakatika sakanatika wa kulla hammika li nafsika wa zawjatika wa waladika wa ma indaka minal haqqi azza wa jalla khabarun. Saya perhatiin kamu, kata Tuhan saya Abdul Qadir. Saya kalau perhatiin gerak dan diammu itu, bahkan seluruh cita-citamu, ambisimu untuk nafsu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu, itu aja. Bukan untuk selamat akhirat, bukan untuk ridho Allah, bukan. Wa ma indaka minal haqqi azza itu mah. Sedikit pun kamu enggak ada keinginan untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa haka anta la tu'adu min ar-rijali ar-rajul kamil bi rajuliyati la ya'malu yahadin siwal haqqi azza wa jalla. Kamu itu belum diperhitungkan sebagai seorang gentleman. Belum dianggap laki-laki gentleman, belum laki-laki sejati. Emang laki-laki sejati kayak gimana? Rajulun kamil, laki-laki yang sempurna, orang yang sejati, orang yang sempurna adalah dia tidak akan pernah berbuat apapun kecuali untuk Allah. Untuk Allah. Saya ngaji karena perintah Allah, saya sholat karena perintah Allah, saya kerja karena perintah Allah, saya dagang karena perintah Allah. Karena sedang melakukan perintah Allah, maka tidak akan pernah campur dosa-dosa. Nggak akan pernah tidak jujur, nggak akan pernah ngurangin timbangan, nggak akan pernah nipu, nggak akan pernah ngikutin nafsu. Untuk ibadah aja. Ibadah aja gitu. Sehingga tidak sombong ketika dapat banyak, tidak sedih ketika tidak dapat apa, biasa aja. Itu udah tenang aja hidupnya itu, masya Allah. Nah kayak tukang itu tuh yang keliling tuh, mau ada yang beli mau enggak jalan aja, mau jam 10 jam 12 jalan aja. Nggak peduli orang terganggu atau enggak ada urusan. Kumaha wae cenah lah. Kadang jam 12. Kalau secara logika mah siapa yang mau beli ya? Ar-rajulul kamil fi rajuliyati la ya'malu lahadin siwallah. Orang yang sempurna itu dia tidak akan berbuat apapun kecuali untuk Allah. Dia secara lahiriah mengurusin dunia, ternyata sedang ibadah. Dagangnya ibadah, nyangkulnya ibadah, ngobrolnya ibadah, gerak dan diamnya ibadah. Hai kamu, qad amiyat aina qalbika wa taqaddara safa'u sirrika. Kedua mata hatimu benar-benar sudah buta. Kesucian nuranimu benar-benar sudah terkontaminasi, terkotori, kotor nafsu dunia, nafsu duniawi. Kita kadang-kadang makan sendiri mah habak-habakannya, tapi ketika makan di tempat banyak orang mah pelan dikit-dikit. Itu coba-coba itu kena penilaian orang apa kena penilaian Allah? Dari situ aja dulu lah. Istighfar ya bukan berarti harus di depan banyak orang lalu habak-habak cuek, bukan itu.
Niatnya diopenin apa niatnya gitu. Dari situ aja kita mau udah hancur udah. Bukan berarti babak saya masa bodoh lah dinilai orang kayak gimana nggak ada urusan. Bukan begitu juga. Ini niat, dari niat ini. Makanya innamal amal bin niat. Waqad hujibta ar-rabbika wa ma indaka khabarun. Kamu ini benar-benar udah kehijab, terhalang dari Tuhanmu. Wa ma indaka, cuman kamu nggak sadar. Lah buktinya semua perilakumu bukan karena Allah. Kita mah tahlilan juga karena nggak enak aja sama tetangga. Saya tahlilan, tetangga udah 7 harinya, saya belum 1 hari, nggak enak saya sama tetangga tuh gitu. Jadi tetangga makhluk memang nggak mudah ngan istighfaran gitulah. Aing karena makhluk astagfirullah. Aing karena berkat astagfirullah. Aing karena penglihatan penghargaan orang astagfirullah. Itu Allah senang tuh kita banyak istighfar. Senang itu. Jadi kita artinya ngaku salah gitu. Ngaku salah. Walihada qala ba'duhum salamullahi alaihim. Nah karena hal seperti ini, engkau ini udah terhalang dari Allah, padahal itu maha dekat, maha menyaksikan, maha tahu. Sekarang aja kita lupa nih ke Allah ya. Wailul lil mahjubin alladzina la ya'lamuna annahu mahjubun. Celakalah orang-orang yang terhalang ke Allah, walaupun dia ahli sholat, ahli puasa, tapi hatinya enggak nyambung ke Allah, terhalang namanya. Celakalah orang-orang yang terhalang ke Allah, yang jauh dari Allah, cuman dia nggak sadar bahwa dia terhalang, bahwa dia jauh dari Allah. Ini yang celaka banget ini. Masya Allah. Ini ngaji serius amat ini. Udah bahaya ini ngaji serius deh ya. Besi cerepet jadi wali doang ya. Udah segitu aja tuh lah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita oleh Allah dikasih cipratan-cipratan karomahnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan niat ziarah aja kata guru ngaji kayak gini nih serem. Cuman kita mau niat ziarah aja ke Tuhan Syekh. Insyaallah nanti tanggal 7 Desember. Ini tanggal berapa sekarang ya? Oh berarti 10 harian lagi ya, 12 hari lagi ya, malam Senin. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, kita bisa hadir di sana. Kalaupun misal nggak bisa dengar tausiah, ya minimal kita bisa tahlil pulang boleh. Insya Allah rencana yang tausiahnya besannya Cilongok, besannya Kiai Yasin ya, Kiai Haji Sadar itu ya, yang waktu acara apa tuh diundang ke Cilongok, cara Rahma Islamil aja apanya Al Akbar. Rencananya itu insya Allah. Karena cucu guru udah jadi mantu Cilongok, cucunya Cilongok itu jadi nyambung. Mudah-mudahan aja kita nanti di akhirat Allah tolong lewat guru-guru kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'budna karim dzal jalali wal ikram.
يوم أعمالك من مزيده يا ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا وزنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا ولأولادنا ولسائر إخواننا في الدين ولأصحابنا أحبابنا لمن أحبنا بك ولمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم من علينا بشرائر المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملات فيما بيننا وبين أهل السنة ورزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك ومن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرنا بأحوال الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم حبيبنا وبنا من تعالى وعلمنا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. والحمد لله. Ada yang belum kebagian minyak haul? Ada, coba tuh yang belum dapat minyak wangi. Nah, kita Dodi mana Dodi? Yang belum dapat tuh. Waktunya masih 12 hari, masih banyak waktu. Yang mau ngambil lagi boleh, yang mau ngambil selosin juga boleh. Di sananya 35 infaknya terserah mau lebih berapa, terserah mau pas. Mudah-mudahan jadi aman semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aja dan nanti sambil itu.